MGR University is a trendsetter. We go into disciplines where awareness is less and we try to change the trend. Aviation sector yaar choose பண்றாங்கன்னா they have set the goal as aviation industry. இன்ஜினியரிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு பிஎஸ்சி வரணுமா பிபிஏ வரணுமான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நோ நீட் ஆஃப் தட். அந்த 1 year சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணவங்களுக்கும் நாங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். சோலோவாக ஃப்ளை பண்ணுவோம், கிராஸ் கண்ட்ரி ஃப்ளைட்ஸ் பண்ணுவோம், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃப்ளைங் பண்ணுவாங்க, நைட் ஃப்ளைங் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ டோட்டலாக நம்ம 2.5 hours ஃப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட அப்ளை பண்ணும்போது கவர்மெண்ட் வில் கிவ் அஸ் கமர்ஷியல் பைலட் லைசன்ஸ். ஏவியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஏவியேஷன் அண்ட் செயிலிங் கிளப் அப்படின்னு ஒன்று நியூவாக இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். வெதருங்கிறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் ஃபார் அ ஃப்ளைட் இஸ் வெதர். ஒரு கோவிட் ஃபேஸ் கடந்து இப்போது அந்த வார் ஃபேஸ் நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்ஸ் வந்து ஷட் டவுன் பண்ணாங்க இன் ரீசன்ட் டைம்ஸில். ஸோ இந்த குளோபலி இதுக்கான கெரியர் எப்படி இருக்குங்க? ஐபிசி தமிழர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கூட இன்டர்வியூவில் டாக்டர் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷனல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்டோட அடிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரார் ஃபார் பிளானிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டாக்டர் மாலினி பாண்டியன் இருக்காங்க. வணக்கம் மேம். வணக்கம். ஏவியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸோடைய நிறைய பேரோட ட்ரீம் கரியர்னு சொல்லலாம். ஒரு கிரேஸ் இருக்குது அந்த டிபார்ட்மெண்ட் மேலே. பட் இன் குளோபலி அதுக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது? பிகாஸ் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு வார் ஃபேஸில் இருக்கோம். ஒரு கோவிட் ஃபேஸ் கடந்து இப்போது அந்த வார் ஃபேஸ் நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்ஸ் வந்து ஷட் டவுன் பண்ணாங்க இன் ரீசன்ட் டைம்ஸில். ஸோ இந்த குளோபலி இதுக்கான கெரியர் எப்படி இருக்குது மேம் இன்னைக்கு கூடிய சூழ்நிலையில்? I would like to start on a positive note. I would say that நிறைய இருக்குது, ஸ்கோப் இருக்குது, நிறைய பொட்டென்ஷியல் இருக்குது. நம்ம இந்த ஜர்னி when did we start? Let me tell you a little bit about that. So Department of Aviation is youngest department of the university. We started in the year 2025 and we started with one program, BSc Aviation. 2 new programs we have started, BBA and MBA, BBA Aviation and MBA Aviation. So 3 programs oda nam ipo we are moving forward. Ups and downs will keep happening. Over time computer science padichittana, that was the ultimate. Today we say if you don't know AI, if you don't study data sciences, artificial intelligence, robotics, computer science will not give you a job. IT field was booming once upon a time. Ana ipo ade IT field layoffs are happening. So whatever is happening globally, definitely adu impact irko in job opportunities, in students picking their specialization. I feel it's an evergreen sector. Yadikana, it's a very diverse sort of job opportunities that you get. இப்போ நீங்கள் பிஎஸ்சி ஏவியேஷன் படிப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய வரும். வெதர் இட் இஸ் ரைட் ஃப்ரம் த டைம் தட் யூ புக் அ டிக்கெட் till the time the plane takes off and lands in wherever it is supposed to go. There is a process behind that. Namakona inna theriyuna pilot in their uniform looking so glamorous, air hostesses, cabin crew looking so smart. Nama adu mattum paakrom. Ana behind the scene nariya pair involve irukanga. So there is a ground staff support staff. Starts with booking of your ticket. Adukku or software irke. In that also we are going to provide training to our students. Adukku apra once you book the ticket, there is a ground staff. You see the security staff there when you enter the airport. You get your boarding pass. Then you go to the security part, luggage handling, cargo handling. When you sit in the flight, you see people in the ground waving the flight to take off. So all these things involve so many people, and once you are sitting inside the aircraft, there is the cabin crew taking care of you. There is somebody making the announcement. Obviously there's a pilot who is taking care of the flight. When you get down again, there is another set of people. So idu ella apparatus eppadi move avuna, different people doing different jobs. Idu ella jobs le, if you have a degree in aviation, the probability of you getting into that sector is more. நான் இது சொல்ல மாட்டேன் அதர் கோர்சஸ்னால் நீங்கள் ஏவியேஷன் செக்டரில் என்டர் பண்ண முடியாது. ஆனால் நீங்கள் ஏவியேஷன் படிப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு சான்சஸ் பிரைட்டர். எதுக்குன்னா யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நுவான்சஸ் அண்ட் த மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரி when you are studying that curriculum. Adu or advantage. So placement opportunities right from the ground staff to the technical staff to the security staff to inside the aircraft. Every level there are, to even the software related to airline industry, if you get trained in that, everywhere there are job opportunities for the students after doing this course. Inside India and வந்து இன்டர்நேஷ்னலி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி டே பை டே இருக்குது மேம்? பிகாஸ் நான் இந்தியாவுன்னு மட்டும் ஏன் கேட்டேன்னா, இந்தியாவுக்குள்ளே ஒரு 4-5 நிறுவனங்கள் தான் இருக்குது ஃப்ளைட் கம்பெனிஸ்.
ஆனால் நீங்கள் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் போகும்போது நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது. ஸோ குளோபலி எந்த மாதிரியான ஆஃபர்ஸ் இருக்குது மேம்? இந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ்னா ஸ்பெசிஃபிக்லி ஐ வுட் நாட் லைக் டு கோ டு த டீட்டெயில்ஸ் இன் திஸ் ஃபோரம். ஆனால் ஆல் ஏர்லைன்ஸ் வி ஆர் எலிஜிபிள் டு அப்ளை. இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் தட் யூ கேன் அப்ளை. இப்போ குளோபலி எத்தனை ஏர்லைன்ஸ் ஆர் தேர். இந்தியா, ஐ நோ ஏவியேஷன் செக்டர் இஸ் facing hardship. Globally also because of all the wars and the fuel prices in. But that is a temporary phase. அது போயிடும். இப்போ கூட airline industry across the globe, they lack skilled manpower. Believe me, there are people from the airline industry coming and talking to us. There is a big gap between the demand and supply. So the supply of professionals who are trained in airline industry and the demand is way higher than that. ஸோ அந்த கேப் ஃபில் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் இந்தியன் ஏர்லைன் கம்பெனிக்கோ போகலாம், நீங்கள் குளோபல் ஏர்லைன் கம்பெனிக்கோ போகலாம். எனிவேர் யூ கேன் கோ. பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர். தெர் இஸ் நோ லேக் ஆஃப் பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அது நான் டெஃபினட்டாக ஐ கேன் டெல் இன் திஸ் ஃபோரம். வாட் இஸ் த ரீசன் மேம்? நீங்கள் சொன்னீங்களா ஒரு கேப் இருக்குது டிமாண்டுக்கும் ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கும். I think lack of awareness, as we all talked earlier also, ஒரு obsession with engineering and medicine. அதுதான் இங்கே டாப் ஆஃப் த மைண்ட் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்ஜினியரிங்லே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் நவ் ஏஐ. பீப்புள் டோன்ட் நோ ஏஐ, வாட் இஸ் ஏஐ, ஆனால் பிளைண்ட்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் தேர். ஸோ எவ்ரி டிசிப்ளின் ஸ்டார்டிங்லே there will be a lack of awareness. It is a new emerging field. Gradually, in my university, it's a young department. But overall also, structured degree program in aviation, it's an emerging field. அது lack of awareness தான் சொல்லலாம். Slowly universities like ours, I always say we are trendsetters. MGR University is a trendsetter. We go into disciplines where awareness is less and we try to change the trend because we know there is a requirement there. So gradually awareness will come and I'm sure the demand supply gap will be filled slowly. பட் இன்றைக்கி இருக்க ஜென்ரேஷன் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி ஒரு கிரேஸில் அவங்க அந்த க்யூரியாசிட்டியில் அந்த கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணி படிச்சுறாங்க. பட் அந்த கரிக்குலத்தில் அவங்க வந்து எல்லா கோர்ஸ்லையுமே வந்து லேட்டஸ்ட்டு அப்டேட்ஸ் வந்து அவங்க அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும். பட் அது தெரியாமல் சில பேர் படிச்சுட்டு அவங்க படித்த செக்டர் ஒன்றாவாக இருக்காங்க, பட் அவங்க ஒர்க் பண்ணுற செக்டர் வேறு இருக்கும். ஸோ அதை எப்படி மேம் குறைக்கணும்? I think that's a good question, applicable across all the courses. நம்ம நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிவில் படிச்சுட்டு ஐடி செக்டரில் வேலை பண்ணுறாங்க. சிவில் இன்ஜினியர். யூ ஆர் ஆல்சோ சிவில் இன்ஜினியர். ஸோ அது ஆல் செக்டர்ஸ்லேயே நம்ம இந்தியாவிலே ஸ்பெஷலி பிகாஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், லேக் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், நம்ம எங்கே ஜாப் கிடைக்கும் அங்கே போகணும், அது இருக்குது. பட் ஏவியேஷன் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் லாஸ்ட் இயர். நம்ம பிளேஸ்மெண்ட் லெவலுக்கும் போகல. ஆனால் ஐ நோ தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ சூஸ் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஆர் பேஷனட் அபவுட் ஏவியேஷன். இப்போ நான் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடி சிவில் இன்ஜினியரிங், நான் பிஎஸ்சி ஏவியேஷன், பிபிஏ ஏவியேஷன் I will not take. I will take general BBA. நான் general MBA படிப்பேன். Why will I go for MBA aviation, BBA aviation, BSc aviation if I am not passionate about the sector? So aviation le students, whoever they are coming, they are all passionate about the aviation sector. They have the desire to enter the aviation industry. Adanale they are coming. For example, I want to do a BTech program. Sorry, computer science I didn't get admission. Mechanical padikla, civil padikla. I may be open to going to other programs. Maybe. Until unless I'm very focused, no, I want only computer science, I want only civil engineering. Very few are like that. Ana aviation sector yaar choose pandranga, they have set the goal as aviation industry. So I would say that confusion is less in this industry. Maybe the numbers are also less. You won't get 1,000, 2,000 students in an aviation program. We don't want that. We don't want that also. You may get a smaller number, but they will be really passionate and dedicated towards that particular domain. Especially, I would like to add that in our department now, we have worked really hard to create an environment where practical training is the focus. So, when we set the curriculum and syllabus, we pilots sude pesittu curriculum syllabus set pannom. We have pilots coming and taking classes for us. We have ground staff, cabin crew staff coming and taking classes for us. So, நம்ம curriculum set பண்ணும்போது academicians மட்டும் உட்கார்ந்து ஒரு போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் மீட்டிங்கில் கரிக்குலம் செட் பண்ணல. வி ஹவ் கால்ட் இண்டஸ்ட்ரி ப்ராக்டிஷனர்ஸ். தே ஹவ் கம் அண்ட் தே ஹவ் செட் த கரிக்குலம் சிலபஸ். தே கம் அண்ட் டேக் கிளாஸ். வி டேக் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு டிஃப்ரெண்ட் ஏர்லைன் ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி. வி டேக் தெம் டு ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல். தேர் தே ஹவ் விசிட்டட் தேர். தே ஹவ் விசிட்டட் ஃபீல்டு விசிட். நிறைய ஏர்லைன் ரிலேட்டட் ஃபீல்டு விசிட்க்கும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ போகிறாங்க. அண்ட் நிறைய இண்டஸ்ட்ரி ப்ராக்டிஷனர்ஸ் ஆர் கிவிங் லெக்சர் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் டு ஃபில் த கேப் அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி அவேர்னஸ் வில் கம் and change will happen. Let's wait and see, ma'am. Thank you for sharing lot of information. Thank you for time, ma'am. Thank you. இப்போ நம்ம கூட இன்டர்வியூவில் டாக்டர் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷனல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டோடைய கிரவுண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டர் கேப்டன் தனசேகரன் இருக்கார். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். பேசிக்கலி நீங்கள் ஒரு பைலட்
லைசன்ஸ்டு பைலட். நானும் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பைலட்டை வந்து இன்டர்வியூ பண்ணுறேன். ஏவியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இதில் நிறைய செக்டார்ஸ் இருக்குது. இன்டெப்த்தாக போய் பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறது வந்து ஒரு பைலட் ஆகணுன்னு தான் எல்லாருடைய ஆசையாக இருக்கும். சொல்லுங்கள் சார், என்ன குவாலிஃபிகேஷன் தேவைப்படும் சார் ஒரு பேசிக்காக ஒரு பைலட் ஆகணும்னா? ஒரு பைலட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் 12th முடிச்சிருக்கணும். 12th முடிச்சதுக்கப்புறம் பேசிக்காக நம்ம ஒரு ஃப்ளையிங் கிளப்பை போயோ ஒரு அகாடமிஸ்க்கு போயோ நம்ம கிரவுண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் கிளியர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கவர்மெண்ட்லேருந்து தேர் ஆர் 5 subjects which they have to clear for the exams. பாசிங் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 70% மினிமமாக இருக்கும். ஸோ என்ன மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேவிகேஷன், மெட்ராலஜி, ஏர் ரெகுலேஷன்ஸ், டெக்னிக்கல் ஜென்ரல் அண்ட் ஆர்டிஆர்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபிக்கான சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ட்ரைனிங்குள்ளே போகிறோம், which is in fact the flight training. So 200 hours is the basic requirement given by the government mandate. ஸோ அந்த 200 hours நம்ம ஃப்ளை பண்ணணும். பட் அதுக்குள்ளே நிறைய பைஃப்ரிகேஷன்ஸ் இருக்குது. அதை நம்ம இன்டெப்த்தாக பேசணும்னா சோலோவாக ஃப்ளை பண்ணுவோம், கிராஸ் கண்ட்ரி ஃப்ளைட்ஸ் பண்ணுவோம், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃப்ளைங் பண்ணுவாங்க, நைட் ஃப்ளைங் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ டோட்டலாக நம்ம 200 hours ஃப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட அப்ளை பண்ணும்போது கவர்மெண்ட் வில் கிவ் அஸ் கமர்ஷியல் பைலட் லைசன்ஸ். அது முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஏர்லைன்ஸ் உள்ளலாம் போக முடியும். ஓகே சார், எனக்கு என்ன ஏவியேஷன் பார்க்கும்போது இதில் ஒரு 4 விதமாக பார்த்தேன். என்னென்னா ஏர்க்ராஃப்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஒன்று இருக்குது, அதை தாண்டி ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு, அப்புறம் வந்து ஏரோநாட்டிக்கல் படிக்கிறவங்க இருப்பாங்க, ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் ஏடிசியில் இருக்கவங்களும் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ்னு இருக்குல்ல சார், இதில் என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் அடங்கும் சார்? ஏர்க்ராஃப்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளைட் லேண்ட் ஆகி உள்ளே வரதுலேருந்து வெளியில் போகிறதுக்கான டைம் ஃப்ரேம் வந்து 45 minutes வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 45 minutesல என்னென்ன வேலைகள்லாம் நடக்கும்? ஃப்ளைட் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் மார்ஷலிங் பண்ணுவாங்க, மார்ஷலிங் பண்ணதுக்கப்புறம் பேசஞ்சர் கீழே இறக்கணும், அடுத்த ஃப்ளைட்டுக்கான ரீஃபியூலிங் நடக்கும், அடுத்த ஃப்ளைட்டுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாமே நடக்கும். இது எல்லாமே ஏர்க்ராஃப்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ்குள்ளே வரும். இதை தாண்டி மெயின்டெனன்ஸ் டீம்லாம் இருக்கிறாங்க, அவங்க அடுத்த ஃப்ளைட்டுக்கு அந்த ஃப்ளைட்டை தயார் பண்ணுறதுக்கான மெயின்டெனன்ஸில் ஈடுபடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்குது. இதை தாண்டி ஏடிசி நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்க, ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல். ஸோ விச் இஸ் தி பேக் போன் ஆஃப் ஏவியேஷன் நான் சொல்லுவேன். என்ன கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி நம்ம அட் ப்ரெசென்ட் நீங்கள் ஏர்க்ராஃப்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு மேலே அவ்வளோ ஏர்க்ராஃப்ட் ஃப்ளை பண்ணுது. பட் எல்லாமே யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்கன்னா ஏடிசி தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்கள் சென்னை ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கினா இந்தியாவிலே லார்ஜஸ்ட் வந்து சென்னை தான். கிட்டத்தட்ட 5 ஸ்டேட்டு ஆல் ஓவர் நம்ம ஓஷன்ஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபார் தி ஃப்ளைட்ஸ் விச் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் சிங்கப்பூர் டு துபாய் சென்னையை கிராஸ் பண்ணி தான் போகணும். ஸோ அவங்க சென்னை கிட்ட பேசினா மட்டும்தான் அவங்க கிராஸ் பண்ணி போக முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாருமே கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுறாங்க. எந்த ஹைட்டில் போகணும், என்ன ரூட்டில் போகணும், இன்கேஸ் நம்மளுக்கு இன்ஃப்ளைட்டில் எதனா தேவைன்னா அவங்க நம்மளுக்கு அசிஸ்ட் பண்ணக்கூடவங்க ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் தான். ஸோ திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டேக்கன் கேர் பை ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா விச் இஸ் அ கவர்மெண்ட் செக்டார். ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு போகிற பசங்க they have to write an exam for the air traffic controller, junior executives-னு இது பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒன்ஸ் தே கெட் இன் அவங்களுடைய சேலரி பேக்கேஜஸ்லாம் இதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா 13 lakhs per annum ஸ்டார்ட் ஆகும். பேசிக் இட்ஸ் ஃபுல்லி கவர்மெண்ட் ஜாப். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து பிஎஸ்சி ஏவியேஷன் முடிச்சுட்டு போனாவே நம்ம இந்த எக்ஸாம் அப்பியர் ஆகலாம். பிஎஸ்சி ஏவியேஷன் முடிச்சுட்டு போனால் அதுக்கான கரிக்குலம் தான் நம்ம ஃப்ரேம் ஒர்க் செட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அவங்களுக்கு பேசிக்கான ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸ் தேவைப்படும். அதை வச்சுட்டு தே கேன் ரைட் தி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். அதை முடிச்சுட்டு once they get in they will get all the licenses from the government itself. அவங்க அந்த ஃப்ளைட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு உண்டான லைசன்ஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட்டே அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து இஷ்யூ பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அவங்க அந்தந்த ஏர்போர்ட்டில் போய் பிளேஸ் ஆகிட்டு அந்த ஃப்ளைட்ஸோடைய ஏடிசி வேலையை பார்ப்பாங்க. பிபிஏவும் ஏவியேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ அது படித்தா என்ன மாதிரியான ஆஃபர்ஸ் கிடைக்கும்? மேனேஜ்மெண்ட் ஓரியன்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்ஸில் டெக்னிக்கல் நான் டெக்னிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த பேசஞ்சர்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ், ஏவியேஷன் செக்யூரிட்டி, ஏவியேஷன் சேஃப்டி, பேக் எண்டில் வேலை பார்க்குற இந்த சாஃப்ட்வேர் டீம்ஸ், ஃபினான்ஷியல் டீம்ஸ், ஹெச்ஆர் டீம்ஸ், இவங்க எல்லாருமே மேனேஜ்மெண்ட் ஓரியன்ட் டீம்ஸ். ஸோ இவங்க எல்லாருமே இந்த பிபிஏ முடிச்சுட்டு உள்ளே போகும்போது ஒரு நான் டெக்னிக்கலாக இருக்கிற பட்சத்தில் இவங்க அந்த கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஏஜென்ட்ஸ், ரேம்ப் ஹேண்ட்லிங் ஏஜென்ட்ஸ், இந்த மாதிரியான டீமில் அவங்க உள்ளே போக முடியும். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏடிசியில் நீங்கள் ஒரு ஜூனியர் ஆஃபீஸராகவே ஜாயின் பண்ணியாச்சு. பட் அதில் கெரியர் க்ரோத்ன்றது வந்து அடுத்தடுத்த பொசிஷன் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கும்? இப்போ ஏடிசியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஜூனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ், சீனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ், அதுக்கப்புறம் டேரக்டர், ஏடிஜி, டேரக்டர் ஜெனரல்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய டெப்யூட்டி டேரக்டர்ஸ், நிறைய கவர்மெண்ட் இது எல்லாமே போயிடும். கம்மிங் டு தி ஏர்லைன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவாக உள்ளே ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சீனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ், மேனேஜர், டியூட்டி மேனேஜர், சூப்பர்வைசர், ஏர்போர்ட் மேனேஜர், நிறைய கேட்டகரிஸ் அது உள்ளே போயிடுவாங்க. ஸோ கேரியர் க்ரோத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம எந்த அளவுக்கு அப்டேட் பண்ணிக்கிறோம் ஆஸ் வெல் அஸ் நம்மளுடைய ஸ்கில் பேஸ்டு. இங்கே நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது கம்யூனிகேஷன் அண்ட் க்ரூமிங். நம்ம எப்படி மற்றவங்களுக்கு காமிச்சிக்கிறோம், நம்ம என்ன பேசுகிறோங்கிறது தான். ஸோ பிகாஸ் ஏர்போர்ட் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் மல்டி ஃபேசடட் பீப்புள் கம் இன். எல்லா துறையிலேருந்து எல்லா ஊர்லேருந்து வரவங்க அவங்ககிட்ட நம்ம எந்த அளவுக்கு ப்ரெசென்டபுளாக காட்டுறோன்றது தான் இருக்குது. அண்ட் ஹவு வி ஆர் டாக்கிங் வித் தெம். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட கரியர் க்ரோத் ஆஸ் வெல் அஸ் நம்மளுடைய ஸ்கில்ஸ் அந்த இடத்துல. ஸோ ஒரு ஏவியேஷன் படிச்சுட்டு உள்ளே போகும்போது அந்த பேசிக் நெசசரி ஸ்கில்ஸ், அந்த சாஃப்ட்வேர் ட்ரைனிங்லாம் நம்ம இங்கேயே கொடுத்துறதுனால ஒன்ஸ் அவங்க உள்ளே போகும்போது மற்றவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் உண்டான அந்த கரியர் க்ரோத் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ மற்றவங்களுக்கு ஒரு 5 years ஆகுது ஒரு மேனேஜர் ரோலுக்கு போகுதுன்னா ஒன்ஸ் தே கெட் இன் ஃப்ரம் திஸ் சைட் அவங்களுக்கு ஒரு 2.5 to 3 yearsலேயே அவங்க இந்த ரோலுக்கு போக முடியும்.
மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னலி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் வெரி வெரி ஹை. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டியில் கிரவுண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டராக இருக்கீங்க. சொல்லுங்கள் சார், நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷனில் என்ன மாதிரியான கரிக்குலம் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம்? ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இது வந்து இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் குளோபலி ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்டர். ஸோ இங்கே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை எந்த அளவுக்கு நம்ம தயார் பண்ணுறோம்? நம்மளுடைய கெரிக்குலம் தான் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த். எப்பவுமே நம்ம கெரிக்குலம் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறோன்னா, இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன தேவைப்படுது, இண்டஸ்ட்ரியில் யார் வேலை பார்க்குறாங்க, அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு அவங்கள கூப்பிட்டு போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸில் உட்கார வச்சு தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். வி ஆர் நாட் அகாடமிஷியன்ஸை மட்டும் வச்சு நம்ம இதை டிசைட் பண்ணுற ஒரு ஃபேக்டர் கிடையாது. பிகாஸ் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷரோ இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன நடக்குதுன்றதை அவங்க தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுனால இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்கள கூப்பிட்டு தான் நம்ம வந்து போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸே பண்ணியிருக்கிறோம். ஆஸ் வெல் அஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபைட் பைலட்ஸ் இருக்கிறாங்க, இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து இங்கே வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறதுனால தே கெட் இன் ஹேண்ட் எக்ஸ்போஷர். இப்போ ஒரு டெக்னாலஜி இன்றைக்கி புதுசாக வருதுன்னா ஏர்போர்ட்டில் அதை கொண்டு வராங்கன்னா அடுத்த நாளே நம்ம பசங்களுக்கு அதை பற்றி சொல்லி தரோம். ஏன்னா அங்கே இருக்கிற அவங்கள தான் இங்கே வந்து கிளாஸ் எடுக்க போகிறாங்க. ஸோ அந்த டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் வெரி ஈஸியர். ஸோ அந்த டெக்னாலஜி அவங்க ஈஸியாக இன்ஹேண்டாக கற்றுக்கும் போது அவங்க ஜாப் ரெடியாக இருக்கிறாங்க when they come out of the third year. இதுக்கு நடுவில் நம்ம அவங்களுக்கான தேவையான க்ரூமிங் எப்படி பண்ணணும், அதுக்கு தனி இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் வச்சுருக்கிறோம், கம்யூனிகேஷன் எப்படி பில்டப் பண்ணணும், அது நம்ம எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்டு அவங்க வெளியில் வரும்போது அந்த பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு தேவையான ட்ரைனிங்குமே நம்ம கொடுத்துறோம். ஸோ வந்த உடனே ஆஸ் சூன் அஸ் தே கிராஜுவேட் அவங்க ஒரு ஜாப் ரெடியாக இருப்பாங்க. வெளியில் போய் எங்கேயும் தேவையை தேடணுன்ற அவசியம் இருக்காது. பிகாஸ் இருக்கிற மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் அதிகம். பிகாஸ் இங்கே ஏவியேஷன்லேயே படிச்சிருக்கிறாங்க, அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே தெரியுதுன்றனால ஏர்லைன்ஸ்க்குமே ஈஸியாக இருக்கும் ஹையர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அவங்க ஹையர் பண்ணி பேசிக் ட்ரைனிங் மட்டும் கொடுத்து தே வில் பிளேஸ் தம் அப். ஸோ இன்றைக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்ன மாதிரி ஒரு கியூரியாசிட்டியில் படிக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க, அது ஒரு பேஷனாக எடுத்து படிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ஆஃபர் வாங்கணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான ஸ்கில்ஸ்லாம் தேவைப்படுது சார்? ஏன்னா இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுலேருந்து அவங்கள பர்சனலாக க்ரூம் பண்ணிக்க வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஆனால் இதுலேயும் நிறைய பேர் வந்து அதற்கான அந்த வாய்ப்புகளை வந்து இழந்துடுறாங்க. ஏன்னா படிச்சுட்டு அதுக்கான ஆஃபர் வாங்குறத ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் படிக்கும் போதே அவங்க அந்த அகாடமிக்ஸில் படிக்கும் போது என்ன மாதிரி அவங்கள க்ரூம் பண்ணிக்கிறோம்? ஏவியேஷனில் மிஸ்டேக்ஸ்க்கு இடமே கிடையாது. ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் கேன் லீட் டு அ பிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ். நம்ம நிறைய இந்த பாஸ்ட் பார்த்துருக்குறோம். ஸோ அந்த மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னா நம்ம டெடிக்கேட்டடாக இருக்கணும். நான் சொல்கிறேன், ஒரு ஃப்ளைட்டுக்கு 60 பேர் வேலை பார்க்குறாங்கன்னா அதில் 59 பேர் கரெக்டாக வேலை பார்த்து ஒருத்தர் மிஸ்டேக் பண்ணாலும் ஃப்ளைட்டில் மிஸ்டேக் தான். ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய 200 பேருடைய லைஃப் நம்மள இதுவாக தான் இருக்குது. ஸோ அந்த டெடிக்கேஷன் ரொம்ப 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 முக்கியம். செகண்ட், கம்யூனிகேஷன். நம்ம பலதரப்பட்ட மக்களை பார்க்குறதுனால அவங்கக்கிட்ட நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும், அவங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணணும். அப்போ தான் ஒரு கஸ்டமருக்கு, ஒரு பேசஞ்சருக்கு அந்த ஏர்லைன் மேலேயோ இல்லை இந்த மாதிரியான துறை மேலேயோ ஒரு இது இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க, அதில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எல்லாம் மற்ற பொருளுக்கு போகிறீங்களே, அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு ப்ளசண்ட்டாக நம்ம இருக்கிறோம், எவ்வளோ நம்மளை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிறோங்கிறது, இது 3 தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆஸ் வெல் அவங்க வந்து லைஃப் லாங் லேர்னிங்க்கு ஈடுபடணும். ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு செக்டார் பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துகிட்டே இருக்குது. இன்றைக்கி ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறோம், நாளைக்கு அதோட அப்டேட்டட் சாஃப்ட்வேர் வருது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்ஸ்க்கு எல்லாமே டே டு டே ஃப்ளைட் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த அப்டேட் பண்ணுறப்போ அந்த டெக்னாலஜிக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அந்த டு தி பார் வித் இண்டஸ்ட்ரி நம்மளால் ரன் பண்ண முடியும். ஸோ லைஃப் லாங் லேர்னிங் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர். அதே போல் இப்போ ஏஐயும் டெக்னாலஜி உள்ள எமர்ஜியாக வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ அதற்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்டேட் பண்ணிக்கணுமா சார்? ஏன்னா சாஃப்ட்வேர்ஸ்னு வரும்போது நீங்கள் ஏர்போர்ட்டில் நீங்கள் நிறைய ஆட்டோமேஷனும் அடன் ஆகிட்டு தானே இருக்குது. ஆட்டோமேஷன் இருந்தாலும் ஒரு ஏர்கிராஃப்டோட இன்ஜினை கழட்டி மாட்டுறதுக்கு ஒரு இன்ஜினியரால் தான் முடியும். வந்து ஏர்கிராஃப்டோட இன்ஜினை கழட்டாது. என்ன தான் நம்ம ரோபோட்ஸ் இது பண்ணாலும் அதை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு ஹியூமன்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் ஒரு ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலுங்கிறது ஏடிசி மாதிரியான இடத்துல ஏஐ வந்து உள்ளே வர முடியாது. வந்தாங்கன்னா லைக் கான்ஃப்ளிக்ஸ் நிறைய வரும். பிகாஸ் இட்ஸ் அ மிஷின். அதுக்கு வந்து இங்கே இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு போனால் இதுக்குன்னு தான் தெரியுமே தாண்டி இந்த பாயிண்ட்ல இங்கே போனால் அடுத்து என்ன நடக்கும்ன்றதுக்கான அந்த என்ன சொல்கிறது, அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு தாட் ப்ராசஸ் ஏஐக்கு இருக்குமான்றது எனக்கு தெரியல. ஸோ ஏஐ வில் பி தேர், அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க, பட் ஓவர்டேக் பண்ண முடியுமான்றது ஒரு டவுட்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் தான். சரி, எண்ட் ஆஃப் தி டே இப்போ எல்லாருமே படிக்கிறது வந்து அவங்க அந்த பேக்காக தான், சேலரிக்காக தான். கம்பேரிட்டிவ்லி இந்தியா கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் குளோபலாக போகும்போதெல்லாம் அது ஒரு பெரிய இன்டர்நேஷனல் லெவலில் போகும்போதெல்லாம் அதுக்கான பே அலவன்ஸ், ஏன்னா இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க ஒரு ஹேர் ஹோஸ்டர்ஸாக வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஃப்ளைட்லாம் போனால் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான சர்வீசஸ்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க, அவங்க ஃபேமிலிக்கும் சரி அவங்களுக்கும் சரின்ட்டுலாம் ஒரு க்யூரியாசிட்டியாக சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்படி நம்ம குளோபலி போகும்போது என்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க சார்? ஒரு ஃப்ரெஷராக நம்ம உள்ளே போகும்போது அவங்களுடைய சேலரி பேக்கேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 to 4 lakhs per annum ஃபார் தி கிரவுண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸில் இருக்கும். இது மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு போகும்போது கொஞ்சம் சேலரி ரேஞ்சஸ் வேறையாக இருக்கும். பட் பர்க்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ்னு பார்க்கும்போது தே கெட் ஃப்ரீ ஃப்ளைட் டிக்கெட்ஸ் ஃபார் their ஹோம் ஃபேமிலி. அவங்க எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்குமே அவங்களால ஃப்ளைட் டிக்கெட்ஸை ப்ரொவைட் பண்ண முடியும், ஃப்ரீயாக ஏர்லைன் இஸ் கிவிங். ஸோ அந்த ஃபேமிலி எங்கே வேணாலும் ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம், எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ஏர்லைன்ஸ் போகுதோ, தட் இஸ் தேர் பர்க்ஸ்.
இப்போது ஃப்ளைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம் வந்துட்டிங்கன்னா ஹேர் ஹோஸ்டர்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஹேர் ஹோஸ்டர்ஸ்லாம் இங்கேருந்து போய் வெளிநாட்டில் ஸ்டே பண்ணுறாங்கன்னா ஏர்லைன்ஸ் கிவ் தம் அலோவன்சஸ். ஏன்னா அவங்க ஒர்க்குக்காக போகிறதுனால ஏர்லைன்ஸ் அலோவன்சஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த அலோவன்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா பர்க்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸில் தான் வரும். ஸோ அவங்க அந்த டிக்கெட்ஸும் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும், பர்க்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸும் ஃப்ரீயாக இருக்குது, ஆஸ் வெல் அஸ் அவங்க சுற்றி பார்க்கறதுக்கான ஒரு நெசசிட்டியே கிடையாது. ஆல்வேஸ் தே ஆர் ரவுண்டிங். இதுலேயும் இந்த வேல்யூ ஆடட் கோர்சஸ்லாம் இருக்கா சார்? ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து பிபிஏ படிச்சிட்டோம், இல்லை வந்து பிஎஸ்சி படிச்சிட்டோம்னா அதை தாண்டி இதுலேயும் ஆட் ஆன் கோர்சஸ்லாம் இருக்கா சார் அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு? நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அதர் டிகிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who are like doing some other degree அவங்களுக்கு ஒரு ஆட் ஆன் கோர்ஸஸாக சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ்னு ஒன்று கொடுக்குறோம். ஸோ அதை பற்றியுமே அவங்க இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஏவியேஷன் செக்யூரிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது, ஆவ்செக்னு ஒன்று இருக்குது, டிஜிஆர்னு ஒன்று இருக்குது. இது எல்லாமே ஆட் ஆன் கோர்சஸ். பட் இது ஏர்லைன்ஸும் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க, நம்ம ஒரு பேசிக் ட்ரைனிங் இங்கே கொடுத்து அமைச்சிடுறோம். சார் கம்பேரிட்டிவ்லி நீங்கள் நிறைய பேர் பைலட் ஆகணும்னு சரி, இந்த மாதிரி ஏவியேஷன் கோர்ஸும் சரி, அப்ராட் போய் படிக்கிற ஒரு கல்ச்சர் இருக்குல்ல சார். ஸோ அது எப்படி பார்க்குறீங்க சார்? நம்ம இந்தியாவில் இங்கே படிக்கிறதுக்கும் அப்ராட் போய் படிக்கிறதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது? ஏவியேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே சேம். ஐகான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் பாடி இருக்கிறாங்க, இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க. ஸோ அவங்க விதிச்சிருக்கிற ரூல்ஸ் படி தான் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு எல்லாமே ஆப்ரேட் ஆகும். ஸோ த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர் தி சேம். ஸோ டிசிசிஏவும் அதை தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இப்போ சென்னையில் ஒரு ஏர்போர்ட்டில் இருக்க ரன்வேல இங்கே க்ரீன் லைட் இருக்குன்னா நீங்கள் நியூயார்க்கில் போய் அதே ரன்வேல அதே க்ரீன் லைட் தான் இருக்கும். ஸோ எந்த ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. எவ்ரிவேர் த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர் தி சேம், எக்ஸ்போஷர் இஸ் த சேம். நம்ம அதுக்கான நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன்ஸ், நம்மளுக்கான எக்ஸ்போஷர் தேவை, அதை பேஸ் பண்ணி தான் கண்ட்ரிஸ் டிஃபர் ஆகும். மற்றபடி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், ரூல்ஸ், ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே சேம். சார் இன்றைக்கி பைலட்ஸுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருக்கிறது வந்து இந்த வெதர் தான். இன்றைக்கி வந்து ஒரு சின்ன, நீங்கள் சொன்னீங்களே ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் கூட இது பெரிய ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டாக முடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்றது. ஆனால் நீங்கள் வெதரால் தான் வந்து நம்ம குளோபலி நடக்கிற ஃப்ளைட் மிஸ்டேக்கை தாண்டி இந்த வெதரும் ஒரு ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒரு காரணமாக சொல்லப்படுது. வெதர் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் சார் ஒரு பைலட்டுக்கு? ஐ மீன் அது எல்லாமே இந்த ஏவியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எப்படி அதை பார்க்குறீங்க? வெதருங்கிறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் ஃபார் அ ஃப்ளைட் இஸ் வெதர். ஏன்னா அந்த வெதர் நல்லா இருந்தால் தான் ஃப்ளைட் காமாக போகும். இல்லாட்டி டர்புலன்ஸாக இருக்கும், பேசஞ்சர் கம்ஃபர்ட் இருக்காது, நம்ம ஃப்ளைட்டே டீவியேஷன்ஸ் எடுக்கணும், ஆல்டர்னேட் பார்க்கணும், நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ வெதருங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். அதுக்கு தான் நம்ம மெட்ராலஜி படிக்கிறோம். மெட்ராலஜியில் என்ன சொல்லித்தரோம்னா இந்தியன் கிளைமேட்டாலஜி எப்படி இருக்குது, வேர்ல்டு குளோபல் கிளைமேட்டாலஜி எப்படி இருக்குது, எங்கெங்கே வெதர் ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்கும், என்ன டைப் ஆஃப் க்ளவுட்ஸ் இருக்குது, அந்த க்ளவுட்ஸ்க்குள்ளே என்ன மாதிரியான எஃபெக்ட் இருக்கும், அது நம்ம ஃப்ளைட்டை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது, இது எல்லாமே நம்ம பேக் எண்டில் தெரிஞ்சுக்கணும். அட் த சேம் டைம் இப்போ சப்ஜெக்ட் ஒரு மசர் இல்லை, இது ஒரு நம்ம சப்ஜெக்டாக வச்சிருக்கோம். ஏவியேஷன் மெட்ராலஜின்னு சொல்லிட்டு பைலட்டுக்கும் ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்குது, பிஎஸ்சிக்கும் ஒரு சப்ஜெக்டாக வச்சிருக்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. இது வந்து நம்ம அட்வான்சிங் மான்சூன் சொல்கிறோம். இப்போ அப்படியே அந்த க்ளவுட்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவேட்டர்லேருந்து மேலே அப்படியே வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சு, ஒன்று கேரளா சைடுக்கும் ஒன்று அப்படியே மேலேயும் ட்ராவல் ஆகும். அட் த சேம் டைம் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனும் அது கீழே வரும்போது நம்மளுக்கு மழை பெய்யும். ஸோ ஆல் ஓவர் த டைம் நம்மளுக்கு மழை, அந்த க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் எப்பவுமே இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது. இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா நம்மளோட ஃப்ளைட் ரூட்ஸ் எல்லாமே நம்ம அப்போ தான் பிளான் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம ஈக்குவேட்டரை கிராஸ் பண்ணி போகிறோம்னா வெதர் நிறைய ஃபார்ம் ஆகிற இடம் அதுதான். ஸோ அதுக்கான ஃப்ளைட் ரூல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது, அந்த வெதரை பற்றி ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணுறது எல்லாமே வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டாஃபில் இருக்கிறவங்க, அவங்க தான் பைலட்ஸ்க்கு ப்ரீஃபிங்கும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த டிஸ்பேட்ச்னு ஒரு டீம் இருக்கிறாங்க, அந்த டிஸ்பேட்சில் இருக்கிறவங்க தான் இது எல்லாமே டேக் கேர் பண்ணிப்பாங்க. அவங்களுக்கும் வெதரை பற்றின ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்கும். ஸோ அப்போ தான் ஒரு நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன நடந்தாலும் அதுக்கான ஒரு ஆல்டர்னேட் மெஷர்ஸ் நம்ம இங்கேயே பிளான் பண்ணிட்டு போவோம். அதுக்கு தான். ஸோ அடிஷனலாக இந்த கார்கோ மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குல்ல சார், இப்போ அதுக்குமே வந்து பர்டிகுலராக ஒரு ஸ்கில்டு லேபராக நம்ம உள்ளே போகிறோம்னா அதுக்கும் அந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ் படிச்சதா மட்டும் தான் நம்ம அதுக்கு அந்த டேஞ்சரஸ் கூட்ஸ் மட்டும் ஒன்று நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். கார்கோ ரெகுலேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். டேஞ்சரஸ் கூட்ஸ்னால் என்னென்னா என்னென்ன பொருள் என்னென்ன கேட்டகிரியில் வருது, அது எதனா நம்மளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துமா, இல்லை ஃப்ளைட்டுக்கோ இல்லை மற்ற எதனா பாதிப்பாக இருக்குமான்றது தான். இப்போ நார்ம்ஸ், அம்யூனிஷன்ஸை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு தனி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது, கெமிக்கல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. மற்றபடி கார்கோ இஸ் அ வெரி வெரி பிக் ஃபீல்டு. நம்ம ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்குள்ளே நம்ம போகிறோம், நம்மளுக்கு கீழே வர லக்கேஜ் எப்படி வருதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம செக்இன் பண்ணுறோம், நம்மளுடைய லக்கேஜ் தான் நம்ம ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கே வருதுன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இருக்குது. ஆஸ் வெல் அஸ் அந்த கார்கோ அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸுங்கிறது இட்ஸ் அ வெரி வெரி பிக் செயின் ஆஃப் திங்ஸ். ஏன்னா நம்ம இங்கே ஒரு பார்சல் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணிடுறோம், அது எப்படி நம்ம கைக்கு வருதுன்றது நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பெரிய ப்ராசஸ் எல்லாமே கார்கோக்குள்ளே தான் வருது. கண்டிப்பாக சார், நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் டைம் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம கூட இன்டர்வியூவில் ஏவியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய ஹெட் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் ஸ்வர்ணா அணிஞ்சிருக்காங்க. வணக்கம் மேம். வணக்கம் சார். ஏவியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், ஸோ அப்படி சொல்லும் போதே ஏன்னா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் குளோபல் லெவலில் போய் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான ஒரு கரிக்குலம்னு ஒன்று இருக்குல்ல,
அதை நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் மேம்? சார் ஃபஸ்ட்டு ஏவியேஷன் பார்க்கும் போதே ஒரு மேனுஃபேக்சரிங், ஆப்ரேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் ஏவியேஷன். ஸோ நம்ம கரிக்குலம் ஃப்ரேம் பண்ணும் போதே இது மூணும் கொலாபரேட்டிவாக அதில் இருக்கணும், ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டும் நாங்கள் கொலாபரேட்டிவாக இருக்கணுங்கிறத பார்த்து தான் பண்ணுறோம். வென் வி ஆர் கோயிங் வித் பிஎஸ்சி, பிபிஏ, எம்பிஏ 3 சப்ஜெக்ட் 3 கோர்சஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. பிஎஸ்சியில் எடுக்கும் போது அது சயின்ஸ் ரிலேட் பண்ணி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறனால 70% நம்ம டெக்னிக்கலாக தான் கொண்டாந்துருக்கோம். பிஓஎஸ் மீட்டிங்கில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா இண்டஸ்ட்ரி பர்சன்ஸ் அண்ட் அகடமிக் பர்சன்ஸ் 2 பேருமே தான் பிஓஎஸ் மீட்டிங்கில் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஈவன் ஆண்டனாஸ் பேஸ் பண்ணி தெரியணும், மெட்லாலஜி தெரியணும், நேவிகேஷன் தெரியணும். அதனால பிஎஸ்சிக்கு நாங்கள் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் பண்ணும்போதே ஈச் அண்ட் எவ்ரி சப்ஜெக்ட்ஸ் நாங்கள் வந்து சப்ஜெக்டில் இருக்க ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் அந்த டெக்னிக்கலாக 70% அதுக்குள்ளே கொண்டாந்துருக்கோம். மீதி 30% மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட் பண்ணி கொண்டாந்துருக்கோம். வென் வி ஆர் கோயிங் வித் பிபிஏ அவங்க மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும்தான் படிக்க போகிறாங்க. ஸோ 70% மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி கரிக்குலம் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி டெக்னிக்கல்லையும் அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க, மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட் பண்ணியும் அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க. இது இல்லாமல் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இதை பற்றி பேசிக் தெரியணும் அண்ட் டெக்னிக்கலி அவங்களுக்கு தெரியணும்னா வி ஆர் ஹேவிங் சம் அதர் அடிஷ்னல் கோர்சஸ். ஸோ ஆஸ் லைக் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ரிலேட் பண்ணி சின்ன சின்ன ஸ்கில்ஸும் நாங்கள் கொண்டாந்துருக்கோம். ஈவன் ஃப்ரேம் பண்ண கரிக்குலம் இல்லாமல் அடிஷ்னலாகவும் கிளாஸஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்க்கு இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, ஃப்ரெஞ்ச் இந்த லாங்குவேஜும் கொண்டாந்துருக்கோம். அண்ட் ப்ளஸ் க்ரூமிங் கிளாஸ், க்ரூமிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஏவியேஷன். ஸோ க்ரூமிங் கிளாஸஸும் அங்கே வந்து இண்டிவிஜுவலாக நாங்கள் நடத்துகிறோம். இது வந்து ஒரு ஃபீல்டு பேஸ்டு ஒர்க்னால ஒரு ஒர்க் ஷாப்ஸு, இன்டர்ன்ஷிப்ஸு அதை தாண்டி நீங்கள் ஒரு ஃபீல்டு விசிட்ஸ்லாம் போய் பார்த்தா தான் வந்து அவங்களுக்கு அந்த கிரவுண்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜை வந்து அவங்க அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஸோ அதற்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் நம்ம காலேஜில் எந்த மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணுறோம்? சார் நம்ம ஃபஸ்ட்டு MOU சைன் பண்ணியிருக்கோம் சார். இப்போ ஏர்போர்ட் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அவங்க கூட MOU சைன் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ். அது இல்லாமல் நிறைய அகடமிக் காலேஜஸ்க்கும் நாங்கள் வந்து அவங்களோட அஸ் லைக் IIT அண்ட் MIT அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு காலேஜஸில் அகடமிக் ரிலேட் பண்ணியும் நம்ம MOUக்கு நாங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். அண்ட் ஆல்சோ நம்மளோட ஃபுல் நம்மளோட கரிக்குலம் ரிலேட் பண்ணி எல்லாமே ப்ராக்டிக்கல் ரிலேட் பண்ண பேசிக் லேர்னிங் தான். ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நீங்கள் காலேஜுக்கு வந்தீங்கன்னா தெரியும், நம்மக்கிட்ட இருக்கிற லேபை பார்த்தீங்கன்னாவே சிமுலேஷன் லேப். ஒரு பைலட் வந்து எப்படி ரன் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி சிமுலேஷன் லேப் அதே ஸ்ட்ரக்சரோடு இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ நம்மக்கிட்ட டர்போ என்ஜின் இருக்குது, ஒரிஜினல் டர்போ என்ஜின். ஸோ ஏர்போர்ட்டில் இருக்கிற அங்கே என்ஜின் எப்படி இருக்குமோ அதே ஸ்ட்ரக்சரில் டர்போ என்ஜின் இருக்கும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது, அதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்கும், அது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லைவாக அவங்க ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸில் கற்றுக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ இன்டர்ன்ஷிப், நம்மக்கிட்ட இன்டர்ன்ஷிப் இருக்குது. இந்த இன்டர்ன்ஷிப் வந்து காலேஜில் ரெகுலராக நடத்துகிற இன்டர்ன்ஷிப் கிடையாது. அவங்க ஏர்போர்ட்டில் எங்கே அவைலபிலிட்டி இருக்கோ அந்த அவங்க அதுக்கு ஒரு இன்டர்வியூஸ் எடுத்து அதில் தான் இன்டர்ன்ஷிப்பு போகிறாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நம்ம ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங் தான் கொண்டு போகிற மொழியே, தியரிட்டிக்கல் லேர்னிங் லெஸ் தான். ஒரு யூஜி வந்து ஒருத்தவங்க வந்து வேற ஒரு ஏவியேஷன் சம்மந்தம் இல்லாமல் வேற ஒரு டிகிரி எடுத்து படிச்சுட்டாங்க. பட் அவங்க வந்து ஏவியேஷனில் போகணுன்னு ஆசைப்பட்றாங்கன்னா அவங்களும் மறுபடியும் ஏவியேஷன் இப்போ பிஎஸ்சி ஏவியேஷன் இல்லை பிபிஏ எடுத்து படிக்கணுமா, இல்லை நம்ம வேல்யூ ஆடட் கோர்சஸ் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க? இப்போ நம்ம சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் 1 year கோர்ஸ் வச்சுருக்கோம் சார் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில். ஆக்சுவலி நம்ம காலேஜஸில் ஒரு யூனிஃபார்ம் போட்டு நம்ம ஏவியேஷன் பசங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகும்போதே அவேர்னஸ் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கம்மி தான். எல்லாருமே இங்கே நம்ம சவுத் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஜினியரிங், மெடிசன் எப்படி போகிறாங்க. ஸோ அவங்க உடனே இந்த யூனிஃபார்ம் பார்த்துட்டு பசங்க வந்து எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வாலண்டியராக கேட்குறாங்க, இது என்ன டிபார்ட்மெண்ட், எதுக்கு இப்போ நாங்கள் இதை படிக்கிறதுனா திருப்பியும் இன்ஜினியரிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு பிஎஸ்சி வரணுமா, பிபிஏ வரணுமான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நோ நீட் ஆஃப் தட். சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் 1 year கோர்ஸ் வச்சுருக்கோம். இதில் வந்து 11 months வந்து கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும், 1 month வந்து இன்டர்னில் வரும். அந்த 1 year சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணவங்களுக்கும் நாங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். இன்ஜினியரிங்க்கு வந்து ஃப்ளைட் ஆப்ரேஷன்ஸும், HNDSக்கு ஹியூமனிட்டி அண்ட் சயின்ஸ் ஆர்ட்ஸ்க்கு வந்து ஏர்போர்ட் ஆப்ரேஷன்ஸும் சொல்லித்தரோம் 1 year சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸில். ஸோ சார் பேசும்போது சொன்னார் இதில் வந்து செல்ஃப் க்ரூம் பண்ணணும், அதை தாண்டி கம்யூனிகேஷன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னாரு. ஸோ அதுக்கு எந்தளவுக்கு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறோம் சார்? ஆல்ரெடி நாங்கள் ஃப்ரேம் பண்ண கரிக்குலம்லேயே இது ரெண்டுமே இருக்குது. அது இல்லாமல் அடிஷ்னலாக ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எந்த இடத்துல அவன் லேகிங்காக இருக்கான். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ப்ராபப்ளி இங்கிலீஷில் வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பான், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து க்ரூமிங் லெவல் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ யாருக்கு எங்கெங்கே லேகிங் இருக்கோ அவங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் கிளாஸ் இண்டிவிஜுவலாக வச்சுருக்கோம். இங்கிலீஷ், ஹிந்தி அண்ட் ஆல்சோ க்ரூமிங் கிளாஸஸும் செப்பரேட்டாக இது பண்ணுறோம். இந்த க்ரூமிங் கிளாஸ்க்கு வந்து கேபின் க்ரூ அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க வந்து சொல்லித்தராங்க.
ஸோ கம்யூனிகேஷன் வந்து வெரி ஸ்ட்ராங் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஸ்போக்கன் ஹிந்தியில் யார் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்களோ அவங்க வந்து எங்கள் காலேஜில் சொல்லித்தராங்க. ஸோ இதில் வந்து லாங்குவேஜ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மேம். இப்போ இங்கிலீஷ் நல்லா ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசணும், அதை தாண்டி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஹிந்தி, அதை தாண்டி இன்னும் குளோபலி போகிற மாதிரி இருந்தால் அவங்க இன்னும் அடிஷனலாக சார் லாங்குவேஜ் இதில் ஃப்ரெஞ்ச் எங்களுதில் வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டே இருக்குது. அதர் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது, ஜெர்மன், ஃப்ரெஞ்ச், இது எல்லாமே அதர் லாங்குவேஜ் ஒரு தனி இண்டிவிஜுவல் டிபார்ட்மெண்ட்டே இருக்குது. ஸோ அவங்க வந்து இங்கே கிளாஸஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க. நீங்கள் சொல்லுங்கள் மேம், இன்றைக்கி வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பேஷனோட அதை படிக்க வராங்களா, இல்லை ஒரு க்யூரியாசிட்டியில் ஒரு கிரேசினஸில் வராங்களா? ஓகே இது வந்து நம்ம படிச்சுட்டா வந்து ஃப்ளைட்டில் பறக்கலான்ற வராங்களா, இல்லை உண்மையிலேயே அவங்க அந்த பேஷனோட வராங்களா? சார் பேஷனோட வரவங்க மட்டும் தான் ஏவியேஷனுக்குள்ளே வராங்க. இந்த கிரேஸில் வரவங்க வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், இப்போ நியூ கோர்சஸ் வருது இல்லை, அந்த கோர்ஸ் ரிலேட் பண்ணி போகிறது தான் அந்த கிரேஸில் ஒரு இதில் வராங்க. பேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் ஏவியேஷனுக்குள்ளே வர முடியும். இல்லைன்னா இந்த டெடிகேஷன் இல்லைன்னா ஏவியேஷனுக்குள்ளே எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஈவன் அந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது, ஈவன் அந்த மோட்டர்கிட்ட நிற்கும் போது கூட அந்த மோட்டரை அவங்க ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அப்சர்வ் பண்ணலைன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது. கிரேஸில் வரவங்க ஒரு அதில் ஷைன் பண்ண முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் நாங்கள் எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்கனால இன்டர்ன்ஷிப் எங்களுக்கு எல்லா ஏர்போர்ட்லேயும் எங்களுக்கு ஈஸியாக அவைலபிள் பண்ண முடியும். அதனால தான் நாங்கள் வந்து எம்ஓயூஸும் நிறைய சைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அண்ட் ஆல்சோ வி ஆர் யூஸிங் ஸோ மெனி அகடமிஷியன் ஃப்ரம் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங், ஏவியானிக்ஸ். இந்த அகடமிஷியன் வந்து ஐஐடிலையும் எம்ஐடி இன்னும் நிறைய என்ஐடிஸ் இங்கே இருக்கவங்களையும் நாங்கள் வந்து கெஸ்ட் ஸ்பீக்கராக கூப்பிட்ருக்கோம். ஸோ அவங்க வந்து எங்களுக்கு நாலேஜ் பேட்டராக வரனால ஸோ our students are gaining more knowledge in this. அகாடமிக்ஸில் இருக்கும் போதே நம்ம போய் ஏர்போர்ட் விசிட்ஸ் பண்ணலாம், அங்கே எப்படி ஏடிசி எப்படி கண்ட்ரோல் ஆகுது, அங்கே எப்படி அவங்க மேனேஜ் பண்ணுறாங்கன்றதை நம்ம நீங்கள் லைவாக போய் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி எங்களுக்கு வந்து பைலட்ஸ் தான் கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க. இந்த பைலட்ஸ் கிளாஸஸ் எடுக்கும் போது லைவாக அங்கே என்ன நடக்குதுங்கிறத லைவ் வீடியோஸ் மூலமாக தான் கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க. அதனால் இன்னும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அங்கே கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப் அண்ட் பைலட்ஸ் இவங்கெல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கும்போது இன்னும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நாலேஜ் கெயின் ஆகிறதுக்கு இன்னும் அட்வான்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வி ஆர் planning for aeronautical and aerospace engineering. அது இல்லாமல் for all the academics, even for all the faculties, medicine, engineering, arts and science எல்லாருமே அவைல் பண்ணுற மாதிரி எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஏவியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஏவியேஷன் அண்ட் செயிலிங் கிளப் அப்படின்னு ஒன்று நியூவாக இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து எல்லாருமே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மெடிக்கல், ஈவன் தே ஆர் மெடிக்கல், ஃபார்மசி, ஃபிசியோதெரபி, இன்ஜினியரிங், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் யார் வேணால் இந்த கிளப்பை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி நாங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். they can use the sailing clubல வந்து அங்கே செயில் பண்ணும்போது அங்கே என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்குது ஒவ்வொன்றும் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி அவங்கள நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போய் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் மாதிரி கூட்டிகிட்டு போகிறோம். மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஏவியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் மற்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் மற்ற எல்லா காலேஜஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் அப்படின்னா இயர்லி ஒன்ஸ் இருக்கும். 6 months twice நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் கூட்டிகிட்டு போகிறோம். அதே மாதிரி லைவ் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போய் டைரெக்டாக தான் சொல்லித்தரோம். லைவ் கிளாஸஸ் தான் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி எங்களுக்கு நடக்குது. ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வைக்கிறீங்க அண்ட் நேரம் ஒதுக்கி நிறைய தகவலை ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் டைம். தேங்க்யூ சார்.